Hi all. In this video, I am starting week 12, week 12 encoders, encoders and decoders, encoders and decoders. In week 12 encoders and decoders, we study we study definition of encoders, definition of encoders. I also explain with real-time examples, real-time examples and 4-line to 2-line encoder, simply 4:2. Next, decimal to BCD converter, binary coded decimal encoder. Next, applications of encoder, applications of encoder. And coming to decoders, definition of decoders. I will also explain with real-time examples, real-time examples. Next, 2 to 4 binary decoder, 2 to 4 binary decoder. Next, BCD to decimal decoder, decimal decoder. Next, applications of decoder, applications of decoders. Now let's study definition of encoders. Before studying definition of encoders, we know that what is mux and demux. Mux in the sense which has many inputs, one output. Demultiplexer means reverse of mux. That means single input many outputs. Demultiplexer in the sense single input many outputs. Now in this encoders I will explain you. Wait, the encoders. Now encoders. Here I will explain with block diagram. Here encoder, this is we have 2 to the power of n inputs and n data outputs. For example, this is enable input. Okay, here see, for example, for example, for one output line n is equal to 1, 2 to the power of 1 is equal to
two input lines, one output. Okay, this is 2:1, 2:1 line decoder. For output 2, if n is equal to 2, n is equal to 2, 2 to the power of 2 is equal to 4. Here, then n is equal to data outputs. 2 to the power n means data inputs. Here 2 to the power of 2, 4. 4 inputs, 2 outputs. For example, n is equal to 3. n is equal to 3. 2 to the power of 3 is equal to 8. 8 inputs like this. 2 to the power of 3, 8 inputs and 3 outputs. 3 outputs like this. Now let's define like that. You can take n is equal to 4 like that. 2 to the power of 4, 16 input lines, 4 output lines. Now I will explain definition of decoder. How to define decoder now? See here, 2 to the power n inputs, n data outputs. This is enable signal. Now an encoder is a digital circuit that converts many input lines into smaller number of output lines. Output lines will be in the form of binary code. Binary means zeros and ones. ಬೈನರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್. ಎನ್ಕೋಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸು. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರೋನ್ನ ಸ್ಮಾಲರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ 2 to the power of n ಇನ್ಪುಟ್ಸು, ನಮಗೆ 2 to the power of n ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ n ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in encoder, these are the key points. Only one input is active. Active at a time. It converts, these are very important, it converts decimal input signal to binary output. This is your formula. If there are 2 to the power of n inputs, there will be, I have already explained you, there will be n outputs. 2 to the power of n ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n is equal to 2 ಆದರೆ 2 to the power of 4, 2 to the power of 2 ಅಂದರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ 4 ಇನ್ಪುಟ್ಸು 2 ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಇಸ್ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎನ್ಕೋಡರ್ only one input is active at a time. For example, this is your monitor. Okay, this is your keyboard. Okay, here these are the keys A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 like that. Okay, I have connected here and the mouse connect ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, I have connected mouse here. Okay, and the CPU monitor will be connected to this socket also. Here, when you press A, when one key is pressed from the keyboard, this, for example, you pressed A, the keyboard converts into binary code. The keyboard converts into binary code for the computer. ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಅದು ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಅದು ನೀವು ಆಸ್ಕಿ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ಕಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ಆಸ್ಕಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ಅದು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಎ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೈನರಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಮೆನಿ ಕೀಸ್ ಆರ್ ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎನ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಟಿ ವಿ ರಿಮೋಟ್ ಇದೆ. ಈ ಟಿ ವಿ ರಿಮೋಟಲ್ಲಿ A1 2 3 4 5 6 ಅಂತ ಇದೆ. ಮೆನಿ ಬಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಪವರ್, ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಟ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ ಒನ್, ಟಿ ವಿ ರಿಮೋಟ್ ಸೆಂಡ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ ಟು ಟಿ ವಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ಒನ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೈನರಿ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಜೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಜೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇನ್ ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಮು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊತವೆ. ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾನು ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಹೂ ನೋಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಬ್ಬ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟು ಆ ಥರ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನೋ, ಆ ರೀತಿ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ let's study. Now you got my point. What is encoder? And I have given real time examples. This is the example of encoder. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲು, ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಜೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಮ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ? ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಮ್ ಬಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಜೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನಲಾಗ್, ಡಿಜಿಟಲಿಂದ ಮಾಮೂಲಿ ಅನಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎನ್ಕೋಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಜೀದಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸಾಕು. ಮುಂದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಕಲಿಬೋದು. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ 4 line to 2 line encoder. 4 line to 2 line encoder. It's also called 4:2. See, 4 line to 2 line encoder means I have already explained you. Here 4 inputs, 2 outputs. 4 inputs, 2 outputs. 4 inputs, 2 outputs. Now I will explain with block diagram. 4 into 2 encoder, Q0, Q1, this is D0, D1, D2, D3. These are data inputs. These are data inputs. Here there are data inputs D0, D1, D2, D3. We have 2 outputs. Suppose there are 4 switches like this: D0, D1, D2, D3. This is input active ಇದೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ಕೋಡರು, ಒಂದು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ವಾ? ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ?
only one input is active at a time. It converts decimal input signal into binary output. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ D0 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 00 ಇದು ಈ D1ಗೆ 01 10 11 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ 0 1 ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರು, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರು, ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರು. ಈಗ ನೀವು 1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು D0 ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವ, D1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, D2 D3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ D1 ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅದು ಇದನ್ನು ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? D1 ಅಂತ 0 ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು D2 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 10 ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ D3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 11 ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊತ್ಬಿಡ್ರಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊತ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ರಾಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಎನ್ಕೋಡರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 4:2 ಎನ್ಕೋಡರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 4 inputs 2 outputs. You have 4 inputs here and outputs are Q0 Q1. For example, if D2 is on, ಈಗ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಎರಡನೇ ಫ್ಲೋರ್ದು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 10. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ D3 is equal to ಆನ್ ಅಂದರೆ 1, ಇಫ್ D3 is equal to 1 ಅಂದರೆ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 11. Encoder is a circuit that converts multiple input signal into binary output. Next, I will write truth table for this 4:2 line encoder. One second, guys. See, now let me define definition for 4:2 encoder. A 4:2 encoder is a combinational circuit that converts 4 input lines into 2 output lines, binary code. Here inputs are, I have already shown you, like inputs are D1, D1, D2, D3, outputs Y1, Y0, or let me take like this. 4:2 encoder D0, D1, D2, D3. I will take it as here, like you can take Q0, Q1 also. I will take it as here Y1, Y0, like this. You can take like this, and also you can take Q0, Q0 or like that. Okay, no issue. At a time, this is very important. At a time, only one input should be high. At a time, only one it should be high. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೈ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಸಾರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಎರರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎರರ್ನ ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಡಿಕೋಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎ 4:2 encoder is a combinational circuit that converts 4 input lines into 2 output lines in the form of binary. Inputs are D1, D0, D1, D2, D3. Outputs are Y1, Y0. This is the block diagram. Now truth table, I will write the truth table.
I will write here the truth table. Here input active, output y1, y0, d0, d1, d2. No, let me write new only. Next time ಬರೀತೀನಿ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ. input active, output y1, y0, d0 is equal to 1, output here 0, 0. If d1 is equal to 1, output is 0, 1. If d2 is equal to 1, 1, 0. If d3 is equal to 1, 1, 1, 1, 1. Now ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವೆನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೆನ್ ಡಿ 0 ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 0, 0. ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 0, 0. ಸಿಂಪಲ್. ವೆನ್ d1 is active, output is 0, 1. When d2 is active, output is 1, 0. When d3 is active, output is 1, 1. So encoder converts active input into binary code. Now Boolean equation. Truth table for this one. Truth table for 4:2 encoder. Boolean equations. Now y1 is equal to ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ d2 d3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ d2 ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ y1, ಇದು y1, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು y1, ಇದು y0. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು y1, y0. y1 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ d2 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರದ್ದು d3. ನೆಕ್ಸ್ಟು y0 ಇದ್ರದ್ದು y0 ಅಂದರೆ ನೋಡಿ d1, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒನ್ ಟೈಮ್ d1 ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ d3. ಇದು ಬೂಲಿಯನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ನಾವು here d2 plus d3 in the sense OR gate. d2 plus d3 means OR gate. d1 plus d3 means OR gate. Okay, so let me write circuit diagram for this one. y1 is equal to d2 plus d3, y0 is equal to d1 plus d3. I will take it as here, I will take it as this one, d1. I will take it as this is d3. I will take it as this is d3. Now d2 plus d3, what I have to write? OR gate. This is y1. Next d1 plus d3, take from here d1 plus d3, right? OR gate. Simple, very simple. This is the, ನೀವು ನಾನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗು ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ 4:2 encoder. 4:2 D encoder. 4:2 encoder. Next, I will give one more example. For 4:2 encoder. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ 4 floors. Okay, building as 4 floors.
ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ D0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ D1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ D2, ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ D3 ತಗೊಳ್ಳುವ. ಇದು ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೆಸಸ್ ಒನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದರೆ D1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ D1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು 0 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 0 0 0 1 1 0 1 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೆಸಸ್ ಒನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬಟನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬಟನ್, ದಿ ಎನ್ಕೋಡರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಬೈನರಿ ಕೋಡ್. ಈ ಥರ 0 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು D3 ಒತ್ತಿದ್ರಿ, ಅದು 1 1 ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ಕ್ಯೂಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎನ್ಕೋಡರ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್. D2 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. D1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ 4:2 ಎನ್ಕೋಡರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಮಾಂಗ್ 4 ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟು ಬೈನರಿ output. Next I will explain you decimal to BCD encoder. Next topic is decimal to BCD encoder. It's also called as 10:4 encoder. 10:4 encoder. We know that I have explained decimal in the sense 0 to 9. Decimal in the sense 0 to 9. BCD binary coded decimal. Binary coded decimal in the sense which has 4-bit BCD. 4-bit BIT ಬರೀಬೇಕು. 4-bit BCD ಅಂದರೆ 4-bit BCD. Decimal to BCD encoder means it converts 10 decimal input lines 0 to 9 into 4-bit BCD binary output. 4-bit BCD binary output. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 10 ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 0 to 9ವರೆಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 10. ನಾವು ಆವಾಗಲೂ 1 ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 10 ಅಂತ ಬರ್ತಿರೋದು. 0 to 9 ಇನ್ಪುಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದರೆ 0 to 9 ಇಂಟು 4-bit BCD ಬೈನರಿ ಔಟ್ಪುಟ್. 4-bit ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ, ಈ ಥರ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 ಈ ಥರ 4-bit ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, for example inputs are D0 to D9, outputs are Y3, Y2, Y1, Y0. Okay, now I will write the block diagram. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 1, 2, 3, 4 ಇದನ್ನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು BCD ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇದು ಲಾಜಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದು 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ 0 to 9. ಇದು ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ BCD ಔಟ್ಪುಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವ Y0, Y1, Y2, Y3. ಓಕೆ, ನಾವು here I will show you example
ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. This is outputs. Now I will write here. D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6. ಜಾಗ ಸಾಕಾಗಿಲ್ವ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. D0, D1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಇವಾಗ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ B4 ಬರೋದು. Y0, Y1, Y2, Y0, Y1, Y2, Y3. ನೋಡಿ, 9 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ನಾವು ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೆ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ 10 inputs. Now here I will write in the place of D0 I will write 1. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ 0 ಹಾಕ್ತೀನಿ. D1ಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? D1ಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ 0 ಹಾಕ್ತೀನಿ. D2 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಷ್ಟೇ. ನಾನು ನಿಮಗೆ 10 inputs ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ 0, 0, 1. ನೆಕ್ಸ್ಟು D4ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 0, 0, 0, ಇದು 0, 0. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. D3ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು D4ಅಲ್ಲಿ 1, 2, 3. ಇದೇನಾಯ್ತು ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 5 ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 6, 7. ಓಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ D5 ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಲ್ಲ. ಇದು D0, D1. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕಿ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ತವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 0 ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಬೈನರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು.
ಅದನ್ನು ಈಸಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇಫ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು 0 ಬರುತ್ತೆ. 0 0 0 0. ನೆಕ್ಸ್ಟು D1 1 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈನರಿ ಕೋಡೆಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ವಾ, 0 0 0 1 ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 1 2 ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು 8421 ಕೋಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, 8421 ಕೋಡ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 0 0 1 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ಗಿಲ್ಲಾಯಿತು 0 0 1 1. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ 4 ಅಲ್ವಾ, 4 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ 0 0 ಹಾಕಿ 0 ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 0 1 0 5. 6 4 2 0 1 1 0. ನೆಕ್ಸ್ಟು 7, ಸರಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 3 4 5 6 7 ಅಲ್ವಾ, 7 ಅಂತಂದರೆ 0 1 1 1. ನೆಕ್ಸ್ಟು 8 1 0 0 0. 9 1 0 0 1. ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸು, ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸು ಅಂತಂದರೆ 0 to 9. ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದು D0ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬೈನರಿ ಕೋಡಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 0 0. 1ನ್ನು ನಾವು BCD ಕೋಡಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1ನ್ನು ನಾನು BCD ಕೋಡಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದು BCD, ಇದು ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬರೆಯೋದಂದರೆ 8421 ಕೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 0 0 1. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ, 4 2 1 0 1 1 0 6 8421 ಕೋಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ D2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಫ್ D3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 0 1 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ 5, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು 5 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎನ್ಕೋಡರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ 5 ಇಂಟು ಬೈನರಿ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ 9 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬೈನರಿ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ 5 ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ATM ಕೀಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ATM ಪಿನ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಏನೋ 5 6 8 9 ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 1 2 3 4 ಸ್ಟಾರ್ 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 4 4 7 5 ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೈನರಿಗೆ ಎನ್ಕೋಡರ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೈನರಿ ಕೋಡಲ್ಲಿ BCD ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು BCD ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟು 4-bit ಬೈನರಿ ಕೋಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು D1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮು, D2 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ರಾಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನೋಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎರರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಎರರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾರು ಬಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎನ್ಕೋಡಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ವಿ, ಐಡಿಯಲಿ 1 ಇನ್ಪುಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೀವು 2 ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ 2 ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟ್ರನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರನಲ್ಲಿ D2 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, D3 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ಕೋಡರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ
ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಎನ್ಕೋಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಎನ್ಕೋಡರ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? D2 ಬಟನ್ನು D3 ಬಟನ್ನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಇದು. ಅವಾಗ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹೊತ್ತಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ನಮಗೆ. ಅವಾಗ ಆ ಓವರ್ಕಮ್ನ, ಆ ರಾಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಾಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಎನ್ಕೋಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಎನ್ಕೋಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ನೀವು D7 D8 ಅಂತ ಒತ್ತಿರ್ತೀರ, ಏನೋ D7 ಒತ್ತಿರ, D0 ಒತ್ತಿರ್ತೀರ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾವುದು? 1. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡು D0 ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಐ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ಕೋಡರ್ ಗಿವ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಎನ್ಕೋಡರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಎನ್ಕೋಡರ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಈ 0 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಎನ್ಕೋಡರ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 1ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅವಾಗೇನ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಎನ್ಕೋಡರ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಎನ್ಕೋಡರ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕೋಡರ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎನ್ಕೋಡರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅದು ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಓದೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಓದೋಣ. ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಿಮಿಷ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರೋದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕೋಡರ್ಸ್: ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೇವ್ಸ್ ವೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತಲ್ವ ಅದು, ಬೈನರಿದಲ್ಲ. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ is easy for digital system to process. Next, used in digital communication systems. One second guys, microphone sorry. Used in digital communication systems ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್.
ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು? ನಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ಕೋಡರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಅವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಎರಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಎನ್ಕೋಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಐ simultaneously simultaneously output becomes invalid. Next, complex design for large input systems. Complex design for large input systems. Next, fourth one, noise or wrong input may produce incorrect output. Next, applications of encoder. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೀಬೋರ್ಡು, ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಕೀಬೋರ್ಡು. ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು? ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕೀ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ABC ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೀಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಬೈನರಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್, ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ATM, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕೀಪ್ಯಾಡು, ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡರು. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡರು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡರು. ವಾಯ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೋಡೆಡ್ ಫಾರಮು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೋಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಇಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ, ಇಷ್ಟು ಏನೋ MBಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೋಡೆಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು MB ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು MB, ಎಷ್ಟು GB ಇದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸು. ರಿಯಲ್ ಟೈಮಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು, ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಓದಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎನ್ಕೋಡರ್ ಅಂದರೆ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ATM, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕೀಪ್ಯಾಡು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ಲಿ, ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಎನ್ಕೋಡರ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕೋಡರ್ ಓದಿದ್ವಿ, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಓದಿದ್ವಿ, 4:2 ಎನ್ಕೋಡರ್ ಓದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಅದಕ್ಕೂ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು, ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು BCD ಎನ್ಕೋಡರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲು, ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಎನ್ಕೋಡರ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕೋಡರ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕೋಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕೋಡರ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. In the next video, ಓಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕೋಡರ್ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಏನಂತಂದರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಾರಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು RF ಬೇಸ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, RF ಬೇಸ್ಡ್ ಹೋಮ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, robotic vehicle with metal detector.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ವಾರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ರೋಬೋಟ್ ವಿತ್ ಎ ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಡಿಕೋಡರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.